بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز۔ پاک ایران سرحد کے قریب پاک فوج پر دہشت گردانہ حملہ، آرمی چیف کا ایرانی مسلح افواج کے سربراہ سے رابطہ۔ حکومت کا دیامیر بھاشا ڈیم کی تعمیر شروع کرنے کا اعلان۔ خطے میں بدامنی کے لیے بھارت کی ایک اور سازش، ہمسایہ ملک کی زمین پر قبضہ کر لیا۔ پاکستان میں 10 اپریل سے کرونا وائرس کے کیسز کی تعداد میں مسلسل اضافہ، عالمی ادارہ صحت نے خبردار کر دیا۔ ایرانی فوج نے اپنی ہی فوج پر کروز میزائل چلا دیے۔ کرونا کے وہان لیب سے نکلنے کے الزامات، چین کی امریکہ کو وارننگ۔ سعودی عرب میں کرونا وائرس کے مریض کی دیکھ بھال کے لیے روبوٹ تعینات۔ چیف الیکشن کمیشن کا انتخابات میں آر ٹی ایس کی ناکامی کی تحقیقات کا حکم۔ امریکی فوج عراق سے شام میں داخل، ایک آئل فیلڈ پر قبضہ کر لیا۔ بھارتی حکومت کا طویل لاک ڈاؤن کے بعد ٹرین سروس بحال کرنے کا اعلان۔ پاکستان اور دنیا بھر کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ ناظرین، اپنی آراء کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ پاک ایران سرحد کے قریب پاک فوج پر دہشت گردانہ حملہ، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا ایرانی مسلح افواج کے سربراہ سے ٹیلی فونک رابطہ۔ رپورٹ کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا ایرانی مسلح افواج کے سربراہ میجر باکر سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ DGISPR کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی ایرانی مسلح افواج کے سربراہ سے پاک ایران سرحد کے قریب پاکستانی سیکیورٹی فورسز پر ہونے والے دہشت گرد حملے پر بات چیت کی گئی۔ دونوں رہنماؤں کے مابین ٹیلی فونک گفتگو میں سرحد کے اطراف سیکیورٹی اقدامات مزید سخت کرنے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ DGISPR کے مطابق دہشت گردوں کے حملے میں 6 سیکیورٹی اہلکار شہید ہو گئے تھے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا کہنا تھا کہ بارڈر سیکیورٹی کو یقینی بنانے کے لیے باہمی تعاون کی ضرورت ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے اطلاعات لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عاصم سلیم باجوہ نے دیامیر بھاشا ڈیم کی تعمیر شروع کرنے کا اعلان کر دیا۔ نیوز رپورٹ کے مطابق معاون خصوصی برائے اطلاعات عاصم سلیم باجوہ نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں کہا ہے کہ بھاشا ڈیم کی تعمیر کا اعلان ہماری نسلوں کے لیے تاریخ ساز خبر ہے۔ یہ ہماری نسلوں کے لیے بہت حوصلہ افزا بات ہے۔ عاصم سلیم باجوہ نے کہا ہے کہ ڈیم سے 16,000 ملازمتیں، 4500 میگا واٹ بجلی میسر ہوگی۔ ڈیم کی تعمیر سے لاکھوں ایکڑ زمین سیراب ہوگی۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ منصوبے سے تربیلا ڈیم کی عمر 35 سال بڑھ جائے گی۔ واضح رہے کہ اس سے قبل وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت ڈیموں کی تعمیر سے متعلق اجلاس ہوا تھا، جس میں وزیر اعظم کو بریفنگ دی گئی تھی کہ بھاشا ڈیم سے متعلق امور کو حل کر لیا گیا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ بھارت نے حال ہی میں کیلاش منسارو لنک روڈ کا افتتاح کیا تھا، جس پر نیپال نے تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے اس پر اپنی ملکیت کا دعویٰ کر دیا تھا۔ لنک روڈ بھارتی ریاست اتراکھنڈ کے پتھیرا گڑھ کو پیلوخ پاس سے ملاتا ہے اور نیپال کا دعویٰ ہے کہ پیلوخ پاس اس کی ملکیت ہے۔ اتراکھنڈ پیلوخ پاس لنک روڈ کی 4 کلومیٹر کی روڈ پر ابھی کام باقی ہے اور روڈ کا افتتاح رواں برس میں ہونا ہے، لیکن نیپال کی جانب سے زمین کی ملکیت کے دعوے سے لنک روڈ کی تعمیر کا معاملہ گٹھائی میں پڑ گیا ہے۔ اس حوالے سے نیپال کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ ہم نے بھارت پر واضح کر دیا ہے کہ وہ نیپال کی ملکیت میں آنے والے کسی بھی حصے میں کسی قسم کی تعمیر سے باز رہے، ورنہ اس کے نتائج بھگتنا پڑیں گے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ عالمی ادارہ صحت نے خبردار کیا ہے کہ پاکستان میں 10 اپریل سے کرونا وائرس کے کیسز کی تعداد مسلسل بڑھ رہی ہے۔ اقوام متحدہ کے عالمی ادارہ صحت کی جانب سے پاکستان میں کرونا وائرس سے متعدد متعلقہ اعداد و شمار جاری کر دیے گئے۔ WHO کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں 10 اپریل سے کرونا کیسز کی تعداد مختصر وقفے کے ساتھ مسلسل بڑھ رہی ہے
और 9 मई को तकरीबन 2000 केसेस रिपोर्ट किए गए। आलमी अदारा सेहत के मुताबिक 10 लाख आबादी के लिहाज से केसेस की तादाद देखी जाए तो सबसे ज़्यादा केसेस इस्लामाबाद से आए हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। खलीज अरब में जासिक के साहिल के करीब इतवार के रोज़ मशकों के दौरान ईरानी जंगी बेड़े से गलती से एक मिसाइल फायर किया गया, जिसके नतीजे में कम से कम 40 ईरानी फौजी, जिनमें सीनियर अफसरान भी शामिल हैं, हलाक हो गए। अरब टीवी के मुताबिक वाक़या इस वक्त पेश आया जब मशकों के दौरान ईरान के जंगी बेड़े को क्रूज मिसाइल से गलती से निशाना बनाया गया। मिसाइल लगने से कश्ती उलट गई और इस पर सवार कम से कम 40 फौजी हलाक हो गए। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमेरिका की जानिब से कोरोना वायरस के वुहान लेबॉरेटरी से निकलने के इल्जामात को बेबुनियाद करार देते हुए अमेरिकी सियासतदानों पर जोर दिया है कि चालने चलना बंद करें और खुद को बचाएं। अमेरिका अपनी गलती सुधारे वरना चीन अमेरिका के खिलाफ जवाबी कार्रवाई भी करेगा। तफसीलात के मुताबिक तर्जमान चीनी वजारत खारजा ने मीडिया ब्रीफिंग में कहा है कि झूठ झूठ होता है चाहे जितनी बार बोला जाए, और अमेरिकी सियासतदानों पर जोर दिया गया है कि चालने चलना बंद करें और खुद को बचाएं। तर्जमान ने कोरोना वायरस के वहां लैब से निकलने के इल्जामात बेबुनियाद करार देते हुए कहा है कि चीन मुखालिफ इक़दामात के तहत अमेरिका ने चीनी सहाफ़ियों के लिए वीज़ा कवानीन सख्त कर दिए। अमेरिका अपनी गलतियां सुधारे वरना चीन अमेरिका के खिलाफ जवाबी इक़दामात करेगा। याद रहे, अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो ने इल्ज़ाम किया था कि कोरोना वायरस चीन के शहर वुहान की एक लेबॉरेटरी से शुरू हुआ। इस हवाले से वाज़िया सबूत मौजूद हैं। ख्याल रहे कि चीनी वजारत खारजा की जानिब से जारी करदा बयान में कहा गया था कि चीन दीगर ममालिक में हफाजी लिबास, मास्क, दस्ताने और तिबी आलात फराहम कर रहा है। आलमी अदारा सेहत में बेशतर ममालिक के माहिरीन कह चुके हैं कि कोरोना वायरस लैब में तैयार नहीं हुआ। साजिशी नजरियात चीनी और अमरीकी साइंसदानों में ताउन में रुकावट पैदा कर रहे हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। सऊदी अरब के किंग सलमान हस्पताल में कोरोना वायरस के मरीजों की देखभाल का काम रिपोर्ट ने शुरू कर दिया। रिपोर्ट की बदौलत तिब्बी अमला कोरोना के खतरे से किसी हद तक महफूज हो गया। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब के किंग सलमान हस्पताल रियाद में रिपोर्ट ने कोरोना वायरस के मरीजों की देखभाल का काम शुरू कर दिया है। रिपोर्ट को डॉक्टर B2 का नाम दिया गया है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। चीफ इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात 2018 में रिजल्ट ट्रांसमिशन सिस्टम RTS की नाकामी की इंक्वायरी का फैसला कर लिया। इलेक्शन कमीशन में चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें सिक्योरिटी इलेक्शन कमीशन अरकान, अफसरान और चेयरमैन नादरा ने शिरकत की। तर्जमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक चेयरमैन नादरा ने आम इंतखाबात 2018 के दौरान नताइज की तरसील निज़ाम RTS पर ब्रीफिंग दी, जिसमें कानूनी और तकनीकी निकात भी शामिल थे। इलेक्शन कमीशन ने RTS की नाकामी पर सख्त नागवारी का इजहार किया। चीफ इलेक्शन कमीशन ने RTS की इंक्वायरी का हुक्म देते हुए कहा है कि इंक्वायरी की जाए कि RTS क्यों और कैसे नाकाम हुआ। खबर की अगले हिस्से में बात करते हैं। इराक की सरहद के करीब शाम की जनूबी गवर्नरी अल-हस्का में अल-शदादी के मुकाम पर वाक़या एक गैस फील्ड पर अमरीकी फ़ौज ने कब्जा कर लिया। ताहम बाद अज़ां अमरीकी फ़ौज वापस इराक लौट आए। अरब टीवी के मुताबिक 5 अमरीकी बख्तरबंद गाड़ियां इराकी सरहद पार करके शामी हुकूमत के जेर इंतजाम ऑयल फील्ड में दाखिल हो गई। अमरीकी फौजियों के इस इलाके में पहुंचने के बाद फौजियों ने पेट्रोल तनसीबात का जायजा लिया। अमरीकी फौजियों ने ऑयल एंड फील्ड गैस में दाखिल होने के बाद इन मनाजर की ड्रोन तैयारों के जरिए तस्वीर ली। मिशन मुकम्मल होने के बाद अमरीकी फौज इराक वापस चले गए। खबर के अगले और आखिरी हिस्से में बात करते हैं। भारतीय हुकूमत ने तवील लॉकडाउन के बाद मंगल से ट्रेन सर्विस बहाल करने का ऐलान कर दिया। भारतीय वजीर रेलवे ने कहा है कि 12 मई से मुल्क में मुसाफिर ट्रेनें जुज़वी तौर पर बहाल कर दी जाएंगी। पीर को भारतीय ज़राए अबलाग के मुताबिक अगले हफ्ते से खुसूसी ट्रेनें दारुल हुकूमत नई दिल्ली से मुतअद्दिद शहरों तक चलाई जाएंगी और इसके बाद इनमें बतदरीज इजाफा किया जाएगा।
جی تو ناظرین آج کے لیے اتنا ہی، مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان آرمی پائندہ باد۔